Hello, boys of class 10. How are you all? Hope you are doing good. Today I will take your online class of higher math, and my topic is today chapter 2 algebraic expression. I will solve a creative question for you. As we have already finished our syllabus, now we are doing revision. So you should prepare very well for your exam and revise every topic, every chapter as you can. So I'm giving you some guideline how you can solve creative questions from this chapter. Now let us start. Let us look at creative question. Function of f of x, y, z equals to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is a polynomial of x, y and z. Now look at the questions. This is the stream. Look at the questions. Number 1, show that f of x, y, z is a cyclic polynomial. Number B, factorize f of x, y, z, and if f of x, y, z equals to 0, x plus y plus z not equals to 0, then show that x square plus y square plus z square equals to xy plus yz plus zx. And number C, if x equals to b plus c minus a, y equals to c plus a minus b, and z equals to a plus b minus c, then prove that f of x, y, z equals to 4 times f of abc. Now let us start the solution of this creative. So we are doing at first number A solution. What f is given, we have just written it. F of x, y, z equal to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. As we know, a cyclic polynomial means when the first variable interchanges with the second variable interchanges with the third variable, and the third variable interchanges with the first variable, and the whole polynomial has no difference with the given one, then it is called cyclic. So by rule, if we change x by y, that means the first variable by the second, y by z, second variable by third, and z by x, that means third by first variable, then what do you get in f of x, y, z? Look, we replace x by y, y by z, and z by x. So in place of x we have written y, in place of y we have written z, in place of z we have written x. Similarly, the value has been also replaced. So x cube becomes y cube becomes z cube, and z cube becomes x cube, minus 3xyz becomes minus yzx. Now look at, if we write it properly as x cube plus y cube plus z cube all are positive, we can just arrange them and write y cube plus z cube plus x cube as x cube plus y cube plus z cube, and 3yzx, this is a multiplicative term, multiplication form, so we can just arrange them and write 3xyz. There shouldn't be any change or problem with that. So this becomes x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, which is actually f of xyz. That means f of yzx and f of xyz is almost same. There is no change. So by definition of cyclic polynomial, it is proved, since for replacing x by y, y by z, and z by x, the polynomial is unchanged. So we can say that f of xyz is a polynomial, cyclic polynomial. Now number B, we have to show if f of x, we have to first factorize f of xyz, and then we have to show x square plus y square plus z square equals to xy plus yz plus zx when f of xyz equals to 0 and x plus y plus z not equals to 0. Let us start with the given expression. Now look here, these two can be make a formula of a cube plus b cube. What is the formula? A cube plus b cube formula is a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. So we can write x plus y whole cube minus 3xy into x plus y.
So I have written, instead of x cube plus y cube, I have written x plus y whole cube minus 3xy into x plus y. And z cube and minus 3xyz is unchanged. We didn't make any changes here. তাহলে এরপর একটু খেয়াল করো, this 3xy into x plus y and here is 3xy into z. So we can take minus 3xy as a common. আমরা যদি minus 3xy কে কমন নিই তাহলে এখান থেকে থাকছে x plus y, এখানে যেহেতু মাইনাস কমন নেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে থাকবে প্লাস z। তাহলে এটা চলে আসছে x plus y whole cube plus z cube minus 3xy into x plus y plus z. এখন আবার একটু খেয়াল করি, এখানে x plus y কে যদি একটা টার্ম ধরি আর z কে যদি একটা টার্ম ধরি তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে a cube plus b cube ফর্মেশন। তাহলে আবার হয়ে যাচ্ছে x a cube plus b cube equals to a plus b whole cube minus 3ab into a plus b। আমরা লিখতে পারি x plus y plus z whole cube minus 3 into x plus y into z into x plus y plus z। আর যেই 3xy into x plus y plus z ছিল এটা আনচেঞ্জ থেকে গেল। এখানে একটু খেয়াল করি, আমরা এখানে এটাকে মাল্টিপ্লিকেশন করে দিতে পারি zx plus yz, আর এখানে এটা হয়ে যাচ্ছে x plus y plus z। তাহলে x plus y plus z 3 into x plus y by z, এই দুইটা লাস্টের যে দুইটা এক্সপ্রেশন এখান থেকে আমরা 3 into x plus y plus z কমন নিতে পারি। তাহলে কি থাকছে xz plus yz plus xy, এটা থাকছে। দেখো কমন নেওয়ার ফলে এটা গুণ দিলাম, গুণ দেওয়ার পরে কমন নেওয়ার ফলে কি আসলো 3 into x plus y plus z কমন নিয়েছি, তাহলে থাকলো zx plus yz plus xy। এখন দেখি পাশাপাশি দুইটা এক্সপ্রেশনে x plus y plus z কমন যায়, তাহলে এখানে থাকবে x plus y plus z হোল স্কয়ার, এখানে থাকবে 3 into zx plus yz plus xy। x plus y plus z কমন নেওয়ার পর x plus y plus z হোল স্কয়ার মাইনাস 3 into xy plus yz plus zx। এখন এইখানে আমরা a plus b plus c হোল স্কয়ার ফর্মুলা করতে পারি, যেটাতে আসে a স্কয়ার plus b স্কয়ার plus c স্কয়ার plus 2ab plus 2bc plus 2ca। ওই ফর্মুলা অনুযায়ী এখানে চলে আসলো x স্কয়ার plus y স্কয়ার plus z স্কয়ার plus 2xy plus 2yz plus 2zx মাইনাস এখানে 3 দিয়ে প্রত্যেকটাকে মাল্টিপ্লিকেশন করে দিলাম, তাহলে মাইনাস 3xy মাইনাস 3yz মাইনাস 3zx। আর x plus y plus z যেভাবে ছিল ওইভাবেই রেখে দিলাম। নেক্সট লাইন x plus y plus z যেভাবে ছিল সেভাবেই, এখানে শুধু আমরা সিম্পলিফাই করলাম, 2xy মাইনাস 3xy হয়ে গেল মাইনাস xy, 2yz প্লাস 2yz মাইনাস 3yz হয়ে গেল মাইনাস yz প্লাস 2zx মাইনাস 3zx হয়ে গেল মাইনাস zx। তাহলে x plus y plus z ইকুয়ালস ইন্টু x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার মাইনাস xy মাইনাস yz মাইনাস zx। এই ছিল f of x y z এর ফ্যাক্টরাইজেশন। নাও কোশ্চেনে বলা আছে f of x y z ইকুয়ালস টু 0, তাহলে এই পুরো টার্মটা ইকুয়াল টু আমরা 0 লিখতে পারি। দ্যাট মিন্স x plus y plus z ইন্টু x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার প্লাস মাইনাস xy মাইনাস yz মাইনাস zx ইকুয়ালস টু 0। এখন কোশ্চেনে স্টেমে বলে দেওয়া ছিল x plus y plus z নট ইকুয়ালস টু 0, তাহলে দুইটা টার্ম মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে আছে, এর একটা নন জিরো বাট দুইটার মাল্টিপ্লিকেশন ইকুয়ালস টু 0, তখন আমরা কি বলতে পারি অবভিয়াসলি দ্য সেকেন্ড টার্ম শুড বি ইকুয়ালস টু 0। যেহেতু এটা বলে দেওয়া আছে যে এইটা নন জিরো, তাহলে অবভিয়াসলি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার মাইনাস xy মাইনাস yz মাইনাস zx ইকুয়ালস টু 0। তাহলে ওইটা লিখলে আমরা জাস্ট কি করতে পারি, মাইনাস টার্মগুলোকে যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসি তাহলে প্লাস হয়ে গেল, তাহলে কি হয় x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার ইকুয়াল টু xy প্লাস yz প্লাস zx। এইটাই আমাদের বিতে শো করতে বলেছিল, সো শোড। নাও নাম্বার সি করার জন্য আমরা প্রথমেই বিতে যে ফ্যাক্টরাইজেশনটা ছিল সেটা ইউজ করলাম, f of x y z equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। এখানে যদি আমরা একটা হাফ কমন নিয়ে ভিতরে 2 দিয়ে গুণ দিই তাহলে আমাদের কাজের জন্য সুবিধা হয়, তাই করলাম। ভিতরে প্রত্যেকটা টার্মের সাথে এই সেকেন্ড এক্সপ্রেশনের প্রত্যেকটা টার্মের সাথে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করা হয়ে গেল। এখন 2x স্কয়ার প্লাস 2y স্কয়ার প্লাস 2z স্কয়ার মাইনাস 2xy মাইনাস 2yz মাইনাস 2zx, এটাকে আমরা কি করতে পারি, 2x স্কয়ার কে x স্কয়ার প্লাস s স্কয়ার আলাদা করা যায়। আমরা একটা x স্কয়ার এখানে লিখলাম, x স্কয়ার মাইনাস 2xy প্লাস y স্কয়ার লিখলাম, আরেকটা y স্কয়ার এই যে পাশেই লিখলাম y স্কয়ার মাইনাস 2yz 2z স্কয়ার থেকে একটা z স্কয়ার লিখলাম প্লাস
আরেকটা জেড স্কোয়ার লিখে দিলাম মাইনাস টু জেড এক্স, আর প্রথমে যে এক্স স্কোয়ার একটা বাকি ছিল সেটা এখানে প্লাস এক্স স্কোয়ার দিয়ে দিলাম। তাহলে এখানে দেখো এই প্রথম সেকেন্ড এক্সপ্রেশনের প্রথম তিনটে টার্মে কি আসে, এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার, এটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ফরমেশনে চলে আসছে। পরের তিনটা টার্ম মিলেও এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ফরমেশন, পরের তিনটা মিলেও এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ফরমেশন। তাহলে এটা চলে আসে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার, ওয়াই মাইনাস জেড হোল স্কোয়ার, জেড মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার। তাহলে হাফ ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড হোল স্কোয়ার প্লাস জেড মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার। এখন আমাদের এক্স ওয়াই জেডের যে ভ্যালুগুলো ছিল সেগুলো আমরা বসিয়ে দিই। এক্স ইকুয়াল টু বি প্লাস সি মাইনাস এ, ওয়াই ইকুয়াল টু সি প্লাস এ মাইনাস বি, জেড ইকুয়াল টু এ প্লাস বি মাইনাস সি। জাস্ট যেভাবে ছিল আমরা মাইনাস ফরমেশন ঠিক রেখে সবগুলো মান বসালাম। এখন প্রথম এক্সপ্রেশনে দেখো মাইনাস এ প্লাস এ ক্যান্সেল, মাইনাস বি প্লাস বি ক্যান্সেল, মাইনাস সি প্লাস সি ক্যান্সেল। তাহলে কী থাকে, শুধু থাকে হাফ ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি। আর এখান থেকে থাকতেছে টু বি মাইনাস টু এ, এখান থেকে থাকছে টু সি মাইনাস টু বি, এখান থেকে থাকছে টু এ মাইনাস টু সি হোল স্কোয়ার। তাহলে একটু লক্ষ্য করো, এখান প্রত্যেকটা থেকেই আমরা টু কমন নিতে পারি। যেহেতু টু স্কোয়ারের ভিতরে ছিল, কমন নিয়ে বাইরে আনলে সেটা কি হয়ে যাবে, টু স্কোয়ার, তাহলে হয়ে গেল ফোর। তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, হাফ ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু ফোর ইন্টু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর ইন্টু বি মাইনাস সি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর ইন্টু সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার। প্রত্যেকটা টার্মে ফোর আছে, তো ফোরটাকে কমন নিয়ে একদম সামনে নিয়ে আসতে পারি। ফোর ইন্টু হাফ ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি, এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস বি মাইনাস সি হোল স্কোয়ার প্লাস সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার। একটু লক্ষ্য করো, আমরা এফ অফ এক্স ওয়াই জেড এর যেই এক্সপ্রেশন ফ্যাক্টরাইজেশন করার পরে পেয়েছিলাম সেটা ছিল হাফ ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড হোল স্কোয়ার প্লাস জেড মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার। তাহলে এটা যদি এফ অফ এক্স ওয়াই জেড হয় তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে কি, হাফ ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস বি মাইনাস সি হোল স্কোয়ার প্লাস সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে এফ অফ এ বি সি। জাস্ট এক্স ওয়াই জেডকে এ বি সি দিয়ে রিপ্লেস করে দেওয়া হলো, তাহলে টোটালি আনচেঞ্জ ফ্যাক্টরাইজেশন। তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি এফ অফ এ বি সি, এবং এটার সাথে ফোর মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে আছে, তাহলে আমরা লিখতে পারি ফোর টাইমস ফোর এফ অফ এ বি সি। সো এইটাই আমাদের প্রুফ করা ছিল, এফ অফ এক্স ওয়াই জেড ইকুয়ালস টু ফোর অফ এ বি সি। বয়েজ, এই প্যাটার্নের আরও কিছু প্রবলেম তোমরা টেস্ট পেপার অথবা তোমাদের বইয়ের যে প্রবলেমগুলো দেওয়া আছে ওগুলো থেকে সলভ করতে পারো। কোথাও যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাও। নেক্সট আমরা আরেকটা চ্যাপ্টারের টপিক নিয়ে আলোচনা করব। টিল দেন, ইজ বাই ফ্রম মি।